அடுத்ததாக கீதம் மதசாவுடைய மாணவர் ரஷீத் உஸ்மானி அவர்கள் இப்பொழுது கீதம் உதவி அடுத்தபடியாக இன்ஷா அல்லாஹ் ஸலவாத் நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது. மாணவர்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.
அல்ஹம்துலில்லாஹ். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க ஒரு ஹதீஸ்ல சொல்லி காட்டுறாங்க. இந்த ஹதீஸ் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அறிவிக்கிறாங்க. பல கிதாபுகளில் திருமதி, அபூதாவத், அஹ்மத் ஷரீஃப் போன்ற கிதாபுகளில் இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், இன்ன அவுலன் நாஸிபி யௌமல் கியாமா, கியாமத் நாளில் மிக மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய அடியார் ஆகியவர். கியாமத் நாளில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மிக உயர்ந்த ஒரு அந்தஸ்தில் இருப்பாங்க. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் முதல் கொண்டு கியாமத் நாள் வரை வரக்கூடிய எல்லா மக்களும்
அந்த மஹ்ஷருடைய மைதானத்தில் வீற்றிருப்பார்கள். அப்போது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் யார் நெருக்கமாக இருப்பார்கள் என்று பார்த்தால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், இன்ன அவுலன் நாஸி பி யௌமல் கியாமா, கியாமத் நாளில் என்னிடத்தில் மிக மிக நெருக்கமாக இருப்பவராகிறவர் அக்ஸருஹும் அலைஹி அஸ்ஸலவாத், என் மீது யார் அதிகமாக ஸலவாத்துகளை சொன்னாரோ அவர்தான் என்னிடத்தில் மிக மிக நெருக்கமாக இருப்பார் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொல்லி காட்டினாங்க. நண்பர்களே, அப்ப நாம் ஸலவாத் ஓதக்கூடிய இந்த நேரத்தில் நம்முடைய சிந்தனை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு முன்னால் நாம் ஸலவாத் சொல்கிறோம், அவர்களுடைய அந்தஸ்தை உள்ளத்தில் கொண்டு வந்து நாம் மனதிலிருந்து நாவால் ஸலவாத் சொல்லாமல் மனதிலிருந்து நாம் ஸலவாத் சொல்ல வேண்டும். எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் உள்ளத்தில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பேசியவர்களாக, யா ரசூலல்லாஹ், தங்களுடைய உம்மத்தில் வந்த காரணத்தினால் அல்லாஹ் தஆலா எங்களை சங்கைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார், கண்ணியப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்று ஏதேனும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி உள்ளத்தில் நினைத்துக் கொண்டு நாம் ஸலவாத் சொல்வோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஸலவாத்தில் ஒரு அசல் ஏற்படும். நண்பர்களே, அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி சய்யிதினா முஹம்மதின் வ பாரிக் வ ஸல்லிம் அலைஹி. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி சய்யிதினா முஹம்மதின் வ பாரிக் வ ஸல்லிம் அலைஹி. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி சய்யிதினா முஹம்மதின் வ பாரிக் வ ஸல்லிம் அலைஹி. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி சய்யிதினா முஹம்மதின் வ பாரிக் வ ஸல்லிம் அலைஹி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. கண்ணே கண்மணியே முத்தே மஹமூதே, அகிலத்தை ஒளியாக்கும் ஒளி தீபமே. கண்ணே கண்மணியே முத்தே மஹமூதே, அகிலத்தை ஒளியாக்கும் ஒளி தீபமே. திருக்காட்சி தருவே உள்ள மொழியாகவே, கண்ணான கண்ணே முத்து ரசூலே, கண்ணாலே நாளும் உம்மை காணவே. கொல்லோனி ஒளியே நபி உங்களருகே, என்னாலும் என்னாலும் உம்மை பாடவே. நான் வாழும் நொடியெல்லாம் வாடியே போகும், வானை மலர்தனை காணாமலே. நான் வாழும் நொடியெல்லாம் வாடியே போகும், வாஞ்சை மலர்தனை காணாமலே. முஹம்மதுவின் முகமதுவை காணாமலே. கண்ணான கண்ணே முத்து ரசூலே, கண்ணாலே நாளும் உம்மை காணவே. கொல்லோனி ஒளியே நபி உங்களருகே, என்னாலும் என்னாலும் உம்மை பாடவே. இருளாயும் என் இதயம் ஒளிவை தேடும், நிலவாயும் மலையில் அலையின்றி தோற்கும், கனவிலும் முகத்தை தினம் காணவும்
என்னிடைய துடிக்கொலையாய் ஒழிக்கின்ற நாமம் அன்பேவும் காதில் அது கேட்கின்றதா என்னிடைய துடிக்கொலையாய் ஒழிக்கின்ற நாமம் அன்பேவும் காதில் அது கேட்கின்றதா தீராத பாவம் அதை தடுக்கின்றதா பாவம் என்ன பாவம் பனி போல் கரைந்தோடும் பாவம் என்ன பாவம் பனி போல் கரைந்தோடும் திருநதி திருக்காலெல்லாமே இனி என்னுள் இருந்தால் உமை காண முடியாது என்றே என் கண்ணிரண்டும் சொல்கின்றனே இனி என்னுள் இருந்தால் உமை காண முடியாது என்றே என் கண்ணிரண்டும் சொல்கின்றனே ஓயாமல் கண்ணீராய் வடிக்கின்றதே எனது உயிரை வடித்து கவி பாடி முடித்தேன் கவியதனின் நாயகரை காணாமலே எனது உயிரும் பிரியும் நாள் வரையில் நாமும் ஓயாமல் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னொரு ஹதீஸில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், நாம் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸலவாத்திற்கும் ஒவ்வொரு சலாமிற்கும் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நியமத்துகளை நன்மைகளை தவாபுகளை நாம் பெற்றுக்கொண்டாலும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலான ஒரு பாக்கியம் என்ன கிடைக்கிறது என்று இந்த ஹதீஸின் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், மாமின் அஹதின் யுஸல்லிமு அலைய, எந்த ஒரு நபரும் என் மீது சலாம் சொல்வதில்லை. சஹீஹான ஹதீஸ் இது. இது அபூதாவுதுல பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க, நாம் இந்த நேரத்துக்கு பள்ளியில் நடைபெறும் அதில் கலந்து கொள்ளுங்கள் இன்ஷாஅல்லாஹ். இந்த ஹதீஸ்ல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன சொன்னாங்க, கொஞ்சம் கவனமா கேட்டா தெரியும். யார் என் மீது ஒரு சலாம் சொல்கிறாரோ அந்த சலாம் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் என்னுடைய ரூஹை அல்லாஹ் தஆலா என்னிடத்தில் திருப்புகிறான், நான் அவருக்கு பதில் சலாம் சொல்கிறேன் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க. நல்லா நினைச்சு பாருங்க, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பதில் சலாமை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். இப்ப ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நாம் ஸலவாத்தும் சொன்னோம், வஸல்லம் சலாமும் சொன்னோம். இதற்கு நமக்கு என்ன பாக்கியம் கிடைக்கிறது? 10 ஸலவாத்துகளை அல்லாஹ் நம் மீது இறக்குகிறான். ஸலவாத்துக்கு பகரமாக 10 ஸலவாத்துகளை அல்லாஹ் நம் மீது இறக்குகிறான், 10 அருளை இறக்குகிறான். சலாமுக்கு பகரமாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு பதில் சலாம் சொல்கிறார்கள். இது யாருக்கு சாதாரண ஒரு வாய்ப்பாது? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சலாம் கிடைக்கிறது என்பது சாதாரண ஒரு வாய்ப்பா? உங்கள் மீது சாந்தி உண்டாகட்டும் என்று நமக்காக யார் துஆ செய்கிறார்? ரசூலுல்லாஹ் துஆ செய்கிறார். அந்த சாந்தி என்பது, அந்த நிம்மதி என்பது எப்படியாப்பட்ட ஒரு நிம்மதியாக இருக்கும் என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்கணும் நண்பர்களே. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய திருவாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த துஆ, சலாம் என்ற துஆ இருக்கிறதே, அது நம்முடைய வாழ்க்கையே என்ன செய்துவிடும்? மாற்றிவிடும். அதனால பெரியார்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள், உங்களுக்கு எந்த சிரமம் வந்தாலும் அதிகமாக ஸலவாத் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எந்த கவலை வந்தாலும் அதிகமாக ஸலவாத் சொல்லுங்க, ஒரு பொருளை காணவில்லை ஸலவாத் சொல்லுங்க, ஒரு நோய் வந்து விட்டது ஸலவாத் சொல்லுங்கள். ஏனென்று சொன்னால் ஸலவாத்துக்கு பகரமாக அல்லாஹ் நமக்கு அருளை இறக்குகிறான். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு பதில் சலாமை சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கையே என்ன செய்து விடுகிறார்கள்? மாற்றி விடுகிறார்கள் நண்பர்களே. அப்ப இந்த ஸலவாத் மஜ்லிஸில் மட்டும் நாம் ஸலவாத் சொல்ல வேண்டும் என்பது அவசியம் அல்ல. எப்போதும் வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் அதிகமாக ஸலவாத்
Sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim alaihi. Allahumma நண்பர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதிகமாக ஸலவாத் சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்காக வேண்டி சில ஹதீஸ்களை அல்லாஹ் தஆலா சொல்ல வைக்கிறான். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க, நாம் ரசூலுல்லாஹோடு அறிமுகம் ஆகிக் கொள்வதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பு. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க, அக்திரு அஸ்ஸலாத அலைய, என் மீது ஸலவாத் சொல்வதை நீங்கள் அதிகமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். என் மீது ஸலவாத் சொல்வதை நீங்கள் அதிகமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். ஃபஇன்னல்லாஹ வக்கலபி மலகன் இன்த கபரி, என்னுடைய கபரிடத்தில் அல்லாஹ் தஆலா ஒரு மலக்கை நியமித்து வைத்திருக்கிறார். ஃபஇன்னல்லாஹ வக்கலபி மலகன் இன்த கபரி, என்னுடைய கபரிடத்தில் ஒரு மலக்கை அல்லாஹ் நிர்ணயித்து வைத்திருக்கிறான். ஃபஇதா ஸல்லா அலைய ரஜுலுன் மின் உம்மத்தி, என்னுடைய உம்மத்திலிருந்து ஒரு மனிதர் என் மீது ஸலவாத் சொன்னால், சொல்லுங்க, அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி சய்யிதினா முஹம்மதின் வ பாரிக் வ ஸல்லிம் அலைஹி. ஃபஇதா ஸல்லா அலைய ரஜுலுன் மின் உம்மத்தி, என்னுடைய உம்மத்திலிருந்து ஒரு மனிதர் என் மீது ஸலவாத் சொன்னால், ஆலலி தாலிகல் மலக், அந்த மலக்கானவர் என்னிடத்தில் சொல்கிறார், யா முஹம்மத், முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே, இன்ன ஃபுலான இப்ன ஃபுலானி, இந்த மனிதருடைய மகனார், அதாவது நம்முடைய அல்லாஹ்வுடைய பெயரையும் சொல்லப்படுகிறது. உதாரணமாக என்னுடைய பெயர் முகமது இப்ராஹிம், என்னுடைய அல்லாஹ்வுடைய பெயர் அப்துல் கமீஸ். இப்போ நான் ஸலவாத் சொன்னேன், ஸலவாத் சொன்னேன்.
எல்லோருடைய பெயரையும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் அந்த மலக்கானவர் சொல்லியிருக்கிறார். இப்போ ஒரு தடவை சொல்லும்போது அந்த அளவு நாம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் அறிமுகமாகிக் கொள்வோம். நாம் அதிகமாக ஸலவாத் சொல்ல 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 என்ன ஏற்படும்? நம்முடைய அறிமுகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கும். நண்பர்களே, ஒரு தடவை ஒரு நீண்ட சம்பவம் அது. ஒரு நபர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது தினமும் 500 தடவை ஸலவாத் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார். ஒரு நாள் அந்த மனிதர் அந்த ஸலவாத் சொல்வதை மறந்த நிலையில் தூங்கிட்டார். ஏதோ ஒரு அசதியின் காரணத்தினால தூங்கிட்டார். அந்த ஊரில் ஒரு மனிதருக்கு ஒரு தேவை ஏற்படுகிறது. அந்த மனிதருடைய கனவில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வந்து இந்த மனிதரிடத்தில் போய் என்னுடைய நான் சொன்னேன் என்று அந்த உனக்கு தேவையை நீ அவரிடத்தில் கேட்டு பெற்றுக்கொள் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். அப்ப கனவுலையே அந்த மனிதர் கேட்கிறார், யா ரசூலுல்லாஹ், நான் போய் திடீர்னு போய் எனக்கு காசு கொடுங்க சொன்னா, நீங்க சொன்னீங்க சொல்லி சொன்னா எப்படி அந்த மனிதர் கொடுப்பார்? இப்படி ஆளாளு கிளம்பிட்டீங்களான்னு கேட்பாரே, நான் என்ன செய்வது என்று கேட்கும்போது அந்த மனிதரிடத்தில் சொல்லுங்கள், யாருக்குமே தெரியாது, தினமும் என் மீது அவர் 500 தடவை ஸலவாத் சொல்வார். நேற்று அவர் சொல்லவில்லை, இன்று இரவு சேர்த்து ஓத சொல்லுங்கள் என்று நான் சொன்னதாக போய் சொல்லுங்கள் என்று அந்த மனிதருடைய கனவுல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து சொல்றாங்க. நண்பர்களே, அதே போல அந்த மனிதர் அந்த ஸலவாத் சொல்லக்கூடிய மனிதரிடத்தில் போய் சொல்கிறார். அப்போது அந்த மனிதருக்கு ஆச்சரியம் ஏற்பட்டது, ரொம்ப சந்தோஷம் ஏற்பட்டது. அப்ப நான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் இந்த அளவு அறிமுகமாகிவிட்டேனா? அவருடைய உம்மத்தில் யாருக்கேனும் ஒரு தேவை ஏற்பட்ட உடனே என் பெயரை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி இவரிடத்தில் போய் நான் சொன்னேன் என்று வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த அளவு நான் ரசூலுல்லாஹ் கிட்ட அறிமுகமாகிட்டேனா? ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு. இன்னொன்று, நான் ஓதக்கூடிய ஸலவாத் வீணாகவில்லை, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எடுத்து காட்டப்படுகிறது. அவர்கள் யார் சொல்கிறார், அவருடைய தந்தை யார் என்பது எல்லாவற்றையுமே ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எடுத்து காட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஸலவாத் சொன்னாலும் எடுத்து காட்டப்படுகிறது. அந்த ஸலவாத் வந்து சேரவில்லை என்று சொன்னால் இன்று ஏன் சேரவில்லை என்பதை அதையும் எடுத்து காட்டப்படுகிறது. மறுபடியும் போதும்படி ரசூலுல்லாஹே வந்து சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எந்த அளவு அறிமுகம் ஆயிட்டாங்க பாருங்க நண்பர்களே. அதுதான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதிகமாக ஸலவாத் சொல்லுங்கள். ஏன்? அந்த வழக்கு உங்களுடைய பெயரையும் உங்கள் தந்தையுடைய பெயரையும் சேர்த்து இடத்தில் என்ன செய்கிறார்? ஒப்படைக்கிறார், என்னிடத்தில் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டினாங்க நண்பர்களே. அப்ப எப்பவுமே நம்ம என்ன செய்யணும்? அதிகமா ஸலவாத் ஓதக்கூடியவர்களாக குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு 250 தடவை, ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகு 50 தடவை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உட்கார்ந்து ஓதினால் 3 நிமிஷம் ஆகும். 50 தடவை ஸலவாத் ஓதுறதுக்கு எவ்வளவு ஆகும்? 3 நிமிடம் ஆகும். ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகும் நாம் 50 தடவை ஸலவாத் ஓதுவதை வழமையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இது அல்லாம வண்டியில போறோம், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஓதிக்கிட்டே போலாம். வண்டியில போகும்போது வேற ஏதாவது வேலைகள் ஈடுபடுறோம், கை வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது, நாமால ஸலவாத் ஓதிக்கிட்டே இருக்கிறோம். இவ்வாறு ஸலவாத் ஓத ஓத என்னவாகும்? உடல் பரிசுத்தமாகிறது, உள்ளம் பரிசுத்தமாகிறது, நம்முடைய அந்தஸ்தை அல்லாஹ் தஆலா உயர்த்திக் கொண்டிருக்கிறான். பாவ எண்ணங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்படாமல் அல்லாஹ் தஆலா தருகிறான். ஸலவாத் அதிகமாக ஓதக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தல் புரிவானாக. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد. இன்ஷாஅல்லாஹ் ஆரையாளுக்கு மஜ்லிஸ் முடிஞ்சிடும். இறுதியாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது அதிகமாக ஸலவாத் சொல்வதற்கு ஒரு ஆர்வத்தை உண்டாக்குவதற்காக வேண்டிய ஒரு ஹதீஸ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறாங்க. இப்னு மாஜா, தபரானி போன்ற ஹதீஸ் கிதாபுகளில் இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்படும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க, மன் நசிய அஸ்ஸலாத அலைய, யார் என் மீது ஸலவாத் சொல்வதை மறந்துவிட்டாரோ, மன் நசிய அஸ்ஸலாத அலைய, என் மீது ஸலவாத் சொல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை யார் மறந்துவிட்டாரோ, ஹதிய தரீகல் ஜன்னா, அவர் சொர்க்கத்துடைய பாதையை விட்டு தவறிவிட்டார் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க. கலந்தீங்களா? என்ன சொன்னார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்? என் மீது ஸலவாத் சொல்வதை மறந்துட்டார் ஒரு மனுஷன். எல்லா இபாதத்துகளும் அவருக்கு இருக்கிறது, ஆனால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஸலவாத் சொல்லக்கூடிய ஒரு வழமையை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் ஏற்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. அது பக்கம் ஒரு கவனத்தை அவர் செலுத்தவில்லை. கவனம் இல்லாமல் இருக்கிறார் என்பதை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மறந்துட்டார் சொல்றாங்க. அதன் பக்கம் கவனம் செலுத்தாமல் அவர் இருந்து விட்டார் என்று சொன்னால் பகது ஹதிய தரீகல் ஜன்னா, அவர் சொர்க்கத்துடைய பாதையை தவறவிட்டு விட்டார் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க. நண்பர்களே, அப்ப சொர்க்கத்துடைய பாதையை தவறவிட்டு விட்டார் என்று சொன்னால் அவருடைய அமல்கள் பரிபூர்ணத்துவம் அடையல. ஏன்னா அந்த அமலை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது ஒரு நன்றியாக ஒரு துஆவாக கூட நாம் ஸலவாத் சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் நாம் எந்த உபகாரத்தை யாரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டோமோ அவருக்கு நன்றி மறந்தவராக ஆகிவிட்டோம் நண்பர்களே. அதனால யாரிடத்தில் எந்த உபகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டோமோ அந்த உபகாரம் பரிபூர்ணத்துவம் அடைந்ததாக ஆகாது என்பதை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த ஹதீஸை நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள். ஆக சொர்க்கம் என்னவென்று சொன்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவு அதிகமாக ஸலவாத் சொல்லுங்கள். எவ்வளவு முடியுமோ அதற்கு கணக்கே இல்லை. அந்த அளவு எவ்வளவு அதிகமாக ஸலவாத் சொல்ல முடியுமோ ஸலவாத் சொல்லுங்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க, ஒரு சஹாபியிடத்துல சொன்னாங்க, யுஃபா ஹம்முக வ யுஃபரு தம்புக, உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்கு இந்த ஸலவாத்தே போதுமானதாக இருக்கும். ஒரு தடவை ஸலவாத் சொல்றார், 10 பாவத்தை அல்லாஹ் மன்னிச்சிடுறான், 10 நன்மைகளை அல்லாஹ் எழுதுகிறான், 10 அந்தஸ்தை அல்லாஹ் தஆலா உயர்த்துகிறான், 10 அருளை அவர் மீது அல்லாஹ் தஆலா படுகிறார். ஒரு ஸலவாத்தால் கணக்குகிறான். வைகுஃபா ஹம்முக, உங்களுடைய எல்லா கவலைக்கும் அந்த ஸலவாத்தே போதுமானதாக இருக்கும். துன்யாவுடைய எல்லா கவலைகள், என்ன கவலை மனுஷன் லைஃப்ல அந்த கவலையை சிந்தனையில கொண்டு வந்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸலவாத் ஓதுங்க. சஹாபாக்கள் எவ்வளவு பெரிய பெரிய சிரமங்களை எல்லாம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை வைத்து சாதித்துக் கொண்டார்கள். அவர்களுக்கு
மட்டும்தான் ரசூலுல்லாஹ், நமக்கு ரசூல் கிடையாது. அவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னாங்க, எப்படி நான் உங்களை முன்னால் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேனோ அதே போல உங்களுக்கு எனக்கு பின்னாலும் உங்களை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். சஹீஹான ஹதீஸ்ல வருது, காலத்தால் முன்னால் பார்க்கக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள், காலத்தால் பின்னால் பார்க்கக்கூடியவர்களாகவும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். இன்று நாம் உட்கார்ந்து பேசக்கூடிய இந்த பேச்சை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஹதீஸ்களுடைய அடிப்படையில் நேரம் இல்லைங்கிறத ஹதீஸ் சொல்லல. அப்ப நாம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஸலவாத் சொல்ல அதிகமாக சொல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன கவலைகள் எல்லாம் இருக்கிறதோ எல்லா கவலையுமே அல்லாஹ் தஆலா மாற்ற போதுமானவனாக இருக்கிறான். உங்களுடைய இன்மை மறுமையில எல்லா கவலைகளுக்கும் இந்த ஸலவாத்தே போதுமானதாக இருக்கும் என்று அவர்கள் எழுதி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் என்பவர்களே. அப்ப நம்ம எல்லா நேரத்திலேயும் எவ்வளவு ஸலவாத் சொல்ல முடியுமோ அதில் அதிகமாக ஸலவாத் சொல்லுங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய கவலைகளை முன்னால் உள்ளத்தில் கொண்டு வந்து ஸலவாத் சொல்லுங்க. யா ரசூலுல்லாஹ், இந்த கவலையை அல்லாஹ் நீக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான், நீங்கள் எனக்கு சிபாரிசு செய்யுங்க யா ரசூலுல்லாஹ். ஒரு சிபாரிசு தான் என்ன, ஷஃபாஅத் தான் ஸலவாத். இந்த நோயை நீக்கக்கூடியவன் அல்லாஹ் தான், எனக்கு சிபாரிசு செய்யுங்க யா ரசூலுல்லாஹ். இந்த வறுமையை நீக்கக்கூடியவன் அல்லாஹ் தான், எனக்கு சிபாரிசு செய்யுங்க. என்னுடைய வாழ்க்கையில பிள்ளைகள் இல்லை, எனக்கு சிபாரிசு செய்யுங்க யா ரசூலுல்லாஹ். பிள்ளை பாக்கியத்தை கொடுப்பவன் அல்லாஹ் தான், எனக்கு நீங்க சிபாரிசு செய்யுங்க. என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு திருமணம் ஆகாமல் இருக்கு, நீங்க அல்லாஹ் தான் திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும், நீங்க சிபாரிசு செய்யுங்க. ஒரு சிபாரிசாக நாம ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்றோ ஏதோ ஒரு ஸலவாத்தை ஓதிக்கொண்டே இருப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையோட எல்லா கவலைகளையும் அல்லாஹ் தான் நீக்கிடுவார்களே. ஆக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது அதிகமாக ஸலவாத் சொல்லக்கூடியவர்களாக நம்மையும் நம்ம குடும்பத்தார்கள் எல்லோரையும் அல்லாஹ் ஆக்கிரமிக்க புரிவானாக. ஆஃபிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். இன்ஷா அல்லாஹ் மக்ரிப் தொழுகை தெற்கு பள்ளிக்கு இன்ஷா அல்லாஹ்